خدایا با محمد ماہر دیا خدمت دے با محمد و محمد مصطفیٰ خدمت دے برائے بچے دے با چاریان کی بابت دے ما واحد کولی دے مسلم کونسل آف اسمبلی بیلور کے پریزیڈنٹ فاضل صاحب، آسن ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ سید نعیم صاحب، بینگلور نارتھ کے پریزیڈنٹ مکرم صاحب، سید توفیق صاحب، سوامی گوڑا صاحب، منجونات صاحب اور اکرم شریف صاحب، اور یہاں جو یہ فنکشن کو کامیاب بنانے کے لیے جو ایک ایک آدمی جو کام کرتے ہیں انہوں، اور انڈین نیشنل کانگریس کے کے ڈی گریش صاحب اور موگلی ضلع پنچایت کے وائس پریزیڈنٹ کے بیٹے جو دشینت صاحب اور ممبرس آف دی پریس اور میرے بہنوں، اور جو یہ فنکشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ایک روپیہ جو دے کے ہیں تمہیں، ایک بار کا جو دے کے نہیں ہیں انہوں جو آپ کو حصہ لیے ہیں ان کا بھی میں یہ میلاد فنکشن میں دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ابھی 10 گھنٹے سے یہ پروگرام شروع ہونا تھا، 12:30 کو ختم ہونا تھا۔ میں 10:30 کو باہر نکلیا دیکھ لیں گے ماحول کیا ہے کر کے، تو وہاں ہمارے بچے جو ہی پھرتے تھے، میں ان کو پوچھا کہ بھائی فنکشن تو 10 گھنٹے کو شروع ہو گیا، 12:30 کو ختم ہو جاتا ہے، اپنے لوگ یہاں پھر لے کے ہیں نہ کر کے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھائے ہمیں بہت سے آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، ہمارا بہت تجربہ ہے یہ یہاں کے مسلمانوں کی حالات کا، ہمیں ٹیپو سینا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ٹیپو سنگھرش سمیتی میں کام کر رہے ہیں، ہمیں کرناٹکا مسلم جماعت میں کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں کیا کرتی تمہیں ہمیں ریلیاں نکال دی، ٹیپو سینا میں جو کام کر کے جو تجربہ ہوا ہے ہمارا، ٹیپو اس دھرتی کا راجہ تھا، ہمارا ہیرو تھا، اس دھرتی کے لیے شہید ہو گیا، اس کے نام سے ہمیں کیا کرنی، ٹیپو سینا بنا کے ہی سینا بنا کے ریلیاں نکال دیا، اور کوڑی مٹا گجراتی جاگل میں کوڑی مٹا ہے جو لنگایتوں کا بہت بڑا مٹھ ہے، وہ وہاں جم کے کوڑی مٹا کے سوامی جی کا جو مٹکا آشرم کا اناج ہے وہ کھا کے وہاں سے ہمیں کیا کرے، پدیاترا نکال کو ننگے پاؤں چلے کو دلی تک جاتے، کیا ہونا تم نا، ٹیپو کا جنم دن اس کے لیے ہالیڈے ہونا، سرکار گھوشنا کرنا کر کے ننگے پاؤں نکل کو یہ نوائیتے کی صدارت میں یہ ہمارے بھولے بھالے بھٹکے لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم نا یہ ننگے پاؤں چل کو بھٹک کو تھکانے کو عادت ہے ہم نا، اسی لیے ہمیں باہر بھٹکلے کو پھر کر کو مجھے بولوں۔ مگر میں ٹیپو کی تعریف کرنے کے لیے میں نہیں کھڑا ہوا، ننگے پاؤں چلو کر کو میں تم نہ بولنے آیا نہیں ہوں۔ میں جو ٹیپو مانتا تھا، میسور کا راجہ جو مانتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں ان کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ سو ہمیں یہ کوئی بھی نوائتے محمد جینتی بنا کر کو نکل کو نہیں، ٹیپو سینا بنا کے ہمارے بھلے بھلے بچوں کو جو دکنی لوگ ہیں ان کو بڑے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ، بڑے پیمانے میں جو توڑے ہیں، جو ٹیپو سلطان کو جو دھوکہ دیے ہیں، ٹیپو سلطان کے جو لیفٹیننٹ تھے ان کو جو شہید کرے ہیں، ٹیپو سلطنت کو جو تباہ کرے ہیں، یہ دھوکے دینے والے لوگ آج ٹیپو سینا بنا لے کے ہم نہ بیوقوف بنا رہی۔
इसी लिए ये इनके बाधा में आके हमारे जो नौजवान बच्चे हैं बाहर 10:30 बजे भी 11 बजे भी भटकने को फिर बोल रही कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चला को अच्छा तजुर्बा है, इसीलिए हमें बाहर सिगरेट में बीड़ियां पीने को भटकने को फिर कर दिया। इसीलिए ये भटके हुए लोगों को कलमे की बिना पे इकट्ठा करके उन्हों भी इस धरती पे सर उठा को जी सके, उन्हों भी इंसान और इंसानियत के सर का जी सके, इसीलिए मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन को तुम्हारा तजुर्बा के भी बोलना रहता आपको बोल सकते हैं। तुम्हारा तजुर्बा जो टीपू सेना की तरफ से अगर नवायते की सदारत में अगर सीखे हैं, तुम्हें कुछ अगर आप यहाँ खड़ को बोलना रहे तो बोल सकते, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप भी वहाँ बोल रही करके बोले तो मुझे समझ में नहीं गया। जरा मैं 5-10 मिनट मेरा तजुर्बा मैं बोल देता हूँ, तुम ना बात करने का मौका ना देते हुए मैं मेरा एक 5 मिनट का मैं तजुर्बा बोल देता हूँ। उसके बाद आप होने तो आपको बोलो, नहीं तो हमारे नूर अहमद साहब को बोलो, नहीं तो प्रेसिडेंट फाजिल साहब को बोलो, उन्हें अरेंज करते अपने भी आपको खड़ को बोलो, हमें सुनती हैं आपको। लेकिन आज तुम ना मौका ना देते हुए मैं खड़ को मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ के जो दक्षिणी मुसलमान हैं इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा साजिश हुई है। इसीलिए ये साजिश को तुम ना खोल को समझाने के लिए, तुम ना सच सुनने की आदत नहीं, इसीलिए आदत डालने के लिए, तुम ना सच समझाने के लिए, सच बोलने के लिए बड़े दर्द के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। आज ये बेलूर हिस्टोरिक प्लेस है, हिस्टोरिक टेंपल है, श्री चन्नकेशव टेंपल। किंग विष्णुवर्धना जगन्नाचार्य को बोल के 103 साल में ये टेंपल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करे। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते मुसलमान यहाँ 3 मठा ही करके। कौन से मठा ही? श्री शंकराचार्य मठ है अंदर, श्री राघवेंद्र मठ है जो माधवा लोग मानते, श्री रामानुजा मठ है जो अयंगर लोग मानती। ये जो मठासी, ये जो मठासी इनो यहाँ के जो चन्नकेशव जो डेटी है इनकी खिदमत कर लेके ये जो कार फेस्टिवल चलता है, रथोत्सव जो बोलती, मुझे समझाए कि भैया कुरान की भी तिलावत होती है रथोत्सव होने से पहले। ये सुनको बड़ा ताजुब भी हुआ, मुझे हैरान भी हुआ। मैं यहाँ का जो चन्नकेशव देवालय का जो रथोत्सव निकलता है, यहाँ कुरान की तिलावत होती है। वहाँ के जो मौलवी आते हैं जो कुरान पढ़ने के लिए, उनको शायद हाल डाल के उनको पैसा देके खुश कर को एक जो मटके रुपया ही भेजती। तो इसीलिए ये जो भटके हुए लोग हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं या जो तोड़े गए लोग हैं, इनको बड़े बेदर्दी के साथ जो तोड़ा गया है अकायद की बिना पे, इन्हें सुन्नी, इन्हें तबलीगी, इन्हें तोंडा, ये जो हमने अकायद की बिना पे तोड़े ही, ये टूटे हुए लोगों को कलमे की बिना पे इकट्ठा करके हमें जोड़ने के काम में जुड़े ही मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन दिन रात इसमें काम कर रही है। हमारा दुश्मन जो नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उन्हें क्या बोलता है? मुसलमानों को इल्म से दूर रखो, मुसलमानों को अलग रखो, मुसलमानों को सेपरेट करो, मुसलमानों को डिवाइड करो, मुसलमानों को डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद उनको कंट्रोल करना आसान है करने। अब मेरे से पहले जो यार अशोक, उन्होंने बोले इस्लाम जो है मजहब, इसके फाउंडर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके। लेकिन कुरान खुद को बोलता है हजरत इब्राहिम मुसलमान थे, हजरत मूसा मुसलमान थे, ईसा इब्ने मरियम जीसस सन ऑफ वर्जिन मेरी इन्हों मुसलमान थे, जॉन द बैप्टिस्ट याहिया अलैहि सलाम को बोलते, उन्होंने भी मुसलमान थे।
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں تھے، اسلام کے آخری نبی تھے کر کے ہمیں بولتے ہیں. سو قرآن بولتا ہے، سو اسلامی تعلیمات. تو جو انسان ان لوگوں کو مانتا ہے، انہیں ایک خدا کو مانتا ہے، جو ایک خدا کو مانتا ہے اسے ہمیں مسلمان بولتے ہیں. سو یہ جو ہمارے لوگوں کو جو سپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو جو کنٹرول کر رہی، ہمارے لوگوں کو جو ڈسٹرائے کر رہی، ذلیل کر رہی، یہ کئی کو ہو رہا ہے ذلت، یہ کئی کو تھگا لے رہی. تمہیں لوگ جو اونٹا چراتے تھے عرب کے اندر، ان کو اکٹھا کر کے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی دنیا کا حکمران بنا ڈالے. تو اسی لیے تمہیں اگر سچ کو مانتی، اگر ایک خدا کو مانتی، یہ جو میں نامہ بولیا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اگر ان کو سب مانتے تھے تو تمہارے حالات اتنے گرے ہوئے، اتنے ذلیل، اتنے تھگالے کو، اتنے ڈرے ہوئے تمہیں لوگ نہیں رہتے تھے. تمہیں بھی سر اٹھا کر جی سکتے تھے. اسی لیے تم نہ توڑنے کے لیے ہمارا دشمن کیا کریا، شراب کو تمہارے لوگوں میں عام کر دیا. آج تمہیں ڈرنکرز ہوئی، تمہارے جو لیڈر ہیں، تمہارے جو لیڈر ہیں جسے تمہیں ہمارا لیڈر مانتے، پیوٹا ہوگی، ڈرگ ایڈکٹس ہوگی، اپنے بیویوں کو مارنے والے وائف بیٹرز ہوگی، اپنے بچوں کو مارنے والے ہوگی. پوری زندگی میں ہمارے نبی اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرو، رحم دلی کرو، درگزری کا معاملہ اختیار کرو کر جو بولے. لیکن تمہیں جو مسلمانوں کے جو لیڈروں کو مان رہی، اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے، اپنے بیویوں کو مارتے، پیٹتے، ذلیل کرتے، اپنے بچوں کو بھی مارتے ہیں. اسی لیے یہ اسلام نہیں ہو سکتا. تو کچھ کمیاں ہیں ہمارے لوگوں میں. وہ کمیاں کو کیا ہے، کہاں سے آ گئے تمہارے لوگ؟ تو ہمارے باتیں سن کے، نبی کے باتیں سن کے، حضرت عیسیٰ کی بات سن کو شراب پینا چھوڑ ڈالے تھے، ڈرگ ایڈکٹ ڈرگ پینا چھوڑ ڈالے تھے، گانجا پینا چھوڑ ڈالے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوکی اختیار کرتے تھے. اسی لیے ہمیں تم نہ کیا بول رہی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں تھے. He was the last prophet of Islam. بابا آدم سے لے کے محمد عربی تک جتنے بھی انبیاء کو ہیں، انہوں سب مسلمان. کیوں تو ایک خدا کو مانتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. اسی لیے اسلام مسلمان کو ہمیں بولتی. ان کی اگر باتیں سنیں تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. ان کی اگر باتیں سنیں تو تمہاری زندگی میں چینج آ سکتا ہے. ان کی اگر باتیں سنیں تو تمہیں ٹوٹے ہوئے لوگ جڑ سکتی. ان کی اگر باتیں سنیں تو تمہیں جڑ کو ہی تمہیں حکومت بھی کر سکتی. اسی لیے تم نہ یونائٹ کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، اور تم نہ کانشیس اویکننگ کرنے کے لیے جو جانوروں کے سر کا جی نہیں، تمہیں ایسا مت جیو. تمہیں انسان کے سر کا سر اٹھا کو انسانیت کے سر کا جیو کر کے بولنے کے لیے ہمیں مسلم کونسل آف حسن والے دن رات تمہارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو نور احمد، فاضل پاشا، اب حبیب آکو ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. انہوں لوگ مجھے آ کے بولے کہ بھائی تمہارے باتاں بیلور کے لوگ بھی کچھ سننا چاہتے. بیلور کے جو نوجوان لوگ ہیں یہاں ہمیں چکر بنا کو رکھے ہیں. کیا چکر؟ بیلور کے اندر ٹیم، انہیں اس کی ٹیم کا، انہیں اس کی ٹیم کا، انہیں اس کی ٹیم کا، یہ ٹیموں کا جو چکر چل رہا ہے، یہ توڑ کو پھینک کے کلمے کی بنا پہ تمہیں ایک ہو کر کے بولنے کے لیے ہمیں تمہارے ساتھ آئے ہیں. ہمیں ٹیموں کے اطمینان ہوئے، ہمیں پارٹیاں کے اطمینان ہوئے. ہم نہ کبھی MLA بنانی ہے، ہمیں کبھی منسٹر بنانی ہے، MP بنانی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹوٹی ہوئی قوم کو جوڑ کے انہیں بھی سر اٹھا کو جی سکے. اس کے لیے ہمیں کام کریں. آج نبی کا آج برتھ ڈے ہے، تو ہماری حالت، گری ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نہ کوئی بھی آپ کو جوڑنے کی بات نہیں کرنی. ہم نہ کوئی بھی ہمارے جو لیڈر، جو ہمارے نوجوان جو گانجوڑا ہوگی، ان کو گانجا چھڑانے کی طرف کوئی بھی کام نہیں کرنی. جو ہمارے لیڈر شرابیاں ہوگی، یہ شراب نکو پیو کو بولنے والے کوئی بھی نہیں. ہمارے جو نوائتے کے باتوں سن لیں گے
टीपू सेना करके जो बना लेके नंगे पाँव निकल के जो भटकले को पागल लगे सर का फिर तुम्हें रोकने के लिए कोई भी नहीं। इसीलिए आज नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए थे, इस दिन एक सेवियर का होना जरूरी था। तो दुनिया को बचाने के लिए, इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए जो हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस दिन हमें तुम ना समझाने से क्या करके बोले तो नबी सेवियर थे, तुम ना बचाने वाले थे। उनके अगर नक्शे कदम को चले, उनकी अगर बातें सुने तो तुम्हें बच सकती, आने वाले साजिशों से बच सकती। शैतान ऐसा है, अपने हाथ से पत्थर फेंक के तुम्हारे ऊपर हाथ छुपा लेने वाला शैतान ऐसा दुश्मन है या बीच में है हमारे। हो सकता है कि मेरे बातों से कुछ लोगों को ना इत्तेफाकी हो, तो वही ना इत्तेफाकी अपने पास रखो। हमें यूनाइटेड होना, हमें फ्री होना, ये आज़ाद हिंदुस्तान की धरती पर हमें भी आज़ाद घूमना फिरना, हमारे बीवी बच्चों के साथ रहम मोहब्बत इंसानियत का जो पैगाम हमारे जो नबी दिए थे, वो पैगाम को तुम्हारे साथ हमें शेयर करने से आज का दिन कहीं को करके बोले तो इससे बड़ा कोई भी तुम्हारा रहनुमा नहीं मिलता, इससे बड़ा तुम्हारा कोई भी बचाने वाला नहीं मिलता। जैसा कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, माँ की पेट में थे तो अपने बाप का इंतकाल हो गया, 6 साल की उम्र में थे तो अपनी माँ का इंतकाल हो गया। एक यतीम बच्चा अपनी दादा के पास था तो दादा का भी इंतकाल हो गया। ये बच्चा एक यतीम होने की वजह से ना बाप का प्यार मिला ना माँ का प्यार मिला। उन्होंने तुम ना प्यार करना सिखाए तो तुम्हें टीमा बनाने को अपने आप को नफरत कर दी। जो इंसान को प्यार नहीं मिल सका, जिसे हमें नबी मानते, जिसे हमें रसूल मानते, उन्होंने तुम्हें प्यार का पैगाम दिए, तुम्हें खुद को नफरत करना शुरू कर लिए। उन्हें तोंडा उसके पीछे नमाज नहीं होती, उन्हें सुन्नी उसके पीछे अकीदा बराबर नहीं। उन्हें सुन्नी क्या है? लंगड़ा है, शैतान है, बिद्दती है, उद्दान है, इन्हें करके बोलती है हमने अकीदा। यानी कि मौलविया यानी कि उलमा अकायद के बिना पे हमने तोड़ डाले। कैसा? इन्हें तोंडा, इसके पीछे नमाज नहीं होती। इन्होंने सुन्नी जमात के मौलवी क्या बोले? इन्हें बिद्दती है, इनके पीछे नमाज नहीं होती। इसीलिए इन टूटे हुए लोगों को कलमे की बिना पे हमें इकट्ठा कर रही, कहीं को इकट्ठा कर रही। आज का कई को दिन हमें चुने तुमना बात करने के लिए, इसीलिए कि नबी तुमना मोहब्बत करना सिखाए थे। एक दूसरे से मोहब्बत करो। तुम्हें मोहब्बत करने के बजाय तुम्हें एक दूसरे से नफरत कर रही, एक दूसरे की सूरत में तुमना नहीं हो रही। इन्हें वो टीम हुई, इन्हें ये टीम हुई, इन्हें वो पार्टी, उन्हें वो जमात, ये जमात करके जो बिखरे पड़े हैं, ये बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा करके हमें तुमने इस धरती का हुक्मरान बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए चेंज तुम्हारी जिंदगी में आना जरूरी है। तुम्हें चेंज हो जाओ, तुम्हें यूनाइट हो जाओ। अगर तुम्हें चेंज नहीं होते तो ऐसा टुकड़े होकर थुगाले में तुम्हें जीते रहती। मीडिया में तुमने रोज दिन पे दिन दाढ़े वाले को देखे तो थूक रही। बसा में हमें गए तो टेररिस्ट आया आती थी, कोरोना आया तो टेररिस्ट बन थूक दी। ऐसा जो तुम्हें थुगाले नहीं, ये थकावट को, तुम्हारी गिरावट को रोकने के लिए हमें तुमने आज का दिन चुने हैं। क्यों करके बोले तो आज सेवियर्स डे, सेवियर्स डे सेव करने वाले का दिन है। वो कौन सेव करती? हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम ही काफी है। हमें तुमने कभी नंगे पाँव निकल को ये जो टीपू सुल्तान के जो लीडर जो नवाई कहीं आसन में तुमने जो गुमराह करे हैं, ऐसा नंगे पाँव निकल को बेंगलुरु तक भटकले फिरो कर हमें बोले नहीं। तुमना हमें कब बोले तुम्हें ये पार्टी में जम जाओ, वो पार्टी में जम जाओ। तुम्हें कहाँ भी रहो, सच बोलना सीखो। अगर तुम्हारी जिंदगी में सच है तो तुम्हारी बात में पावर रहता है। अगर तुम्हारे में सच नहीं है तो तुम्हारी बात में पावर नहीं रहता। तुम्हें पावरलेस होगी, तुम्हें फेथलेस होगी, तुम्हें ईमान नहीं तुम्हारे में, इसीलिए तुम्हें थुकाले नहीं सो। इसीलिए ये थुकाले हुए जो लोग हैं, ये जो गिरे हुए लोग हैं, जो अपने बीवियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो अपने भाइयों के साथ टीमा बनाने को नफरत कर रही, जो अकायदा बना लेके एक दूसरे से तुम्हें जो आपस में लड़को मर जा रही, तो टूटे हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमें इकट्ठा हुआ है। अब हमें ना बोले तुम्हें उर्दू में बोल रही, जरा कन्नड़ा में भी बोलो करके, तो कन्नड़ा में क्या बोली? हिंदी जन्मदली डॉक्टर अनुराधा मैडम ही हमारी सिस्टर, जो इंसान और इंसानियत के लिए जो हमदर्दी करे हैं। हसन आबा है जो मरे हुए एक्सीडेंट में ले तो उनको उठा को बेचारा वो काम करे है। राघवेंद्र होल्ला यही नहीं, राघवेंद्र होल्ला जो रिपोर्टर है, इन्हों भी ये जो
जो छपे छपे जो काम कर रहे हैं, इनको जो पैगाम दिए, जो महावीर मुजम्मिल पाशा, डॉक्टर उमेश और कार्तिक, ये जो लोग काम कर रहे हैं, इन्हों तुमने खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इन्हों अपने दिल में दर्द लेके इंसान और इंसानियत का काम कर रहे हैं। सो ये कोरोना की जो बीमारी आ गई है, ये जो पेंडेमिक आ गए हैं, इनमें मर जाने ना, तुम्हें जो भूखमरी का शिकार होगी ना, इनको खाना नहीं है ना, इनको एक्सीडेंट होकर मर रही, इनको दवाइयाँ नहीं, इनको सैनिटाइजर्स नहीं, इनको पाकी सफाई नहीं है, इनको ये जो काम कर रहे हैं, इनको जो उठाए हैं, इनको मेरे बात शायद दक्षिणी मुसलमानों के समझ में नहीं जाते है ना। इसीलिए कन्नड़ में क्या बोलता है सर्वज्ञ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ಮಾಡಿದ ಲೇಸು ಇಂದು ನಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಎರಗಿದೆನು ಗುರುವೇ ಭವ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸು ಎಂದು सर्वज्ञ। ये जो पुरानी जिंदगी में कहते हुए हमें नेक अमल कर रहे हैं, तो आज नबी के पांवों को हमें नमस्कार करने का एक मौका मिला है करके ये गुरु की महत्व सर्वज्ञ बोल रहा है सोहना। और सर्वज्ञ क्या बोलता है, ये वीर शिव संघ, ये जो बसवण्णा को मानने वाले, इन्हों ज्यादा गुरुओं को मानते हैं, तो इसीलिए आज हमारा गुरु महाराज का बर्थडे है, ये हमारा सेवियर्स का बर्थडे है। इसीलिए ಗುರುವಿಂಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಹಿರಿದ ಅಂತರ ಉಂಟು, ಗುರು ತೋರುವನು ದೈವ ದಡೆಯನು, ದೈವತ ಗುರುವ ತೋರುವುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ। अल्लाह इन्हें नबी कर को नहीं बोल सकता, अल्लाह इन्हें मेरा बंदा कर को नहीं बोल सकता, लेकिन नबी इन्हें अल्लाह कर को हमने समझाए, हमें बगैर देखे नबी की बात को मान लिए हैं, इसीलिए हमें सुनिया ही सो। ये अकायद की बिना पे कान तोड़ डाल रहे, तो इसीलिए ये टूटे हुए लोगों को, ये बिखरे हुए लोगों को, ये जो हमारी ताकत बिखरी पड़ी है, टीमा बना लेके, अकायदा बना लेके, ये पार्टियां बना लेके, कोई भी पार्टी हो, हमें किसी सियासी पार्टी से लेना देना नहीं है। जो भी हमारे कौम की ये जो दक्षिणी मुसलमानों की जो गिरावट है, इसे रोकने में हमारा मदद कर सकता है, उन्हें हमारा दोस्त कर को हमें तस्लीम करके हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कैसा के महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, जो ये दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे थे, ये हमारी कौम में ऐसा काम नहीं चलता है, ये जोड़ने का काम चलता नहीं है। अब वो संपत मास्टर, यहीं की संपत मास्टर, इन्हों हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए एवरीबॉडी प्लीज गिव ए बिग हैंड टू मिस्टर संपत। तो ये जो लोग जो हमारे कौम के साथ मिलकर काम करना चाह रही, हमें उनके साथ हमेशा खड़े हैं। इसीलिए जो रैता संघ है, जो किसान है, जो किसान को जात नहीं होती, जमीन में काश्तकारी करता है, मेहनत करता है, हम मंजे रैता संघ में जमाने वाले डी.के. निंगेगौड़ा दुद्धा के, उन्होंने मुझे ले जाके तुम्हें प्रेसिडेंट बनोगे, लेकिन मेरे मसरूफियत की वजह से मैं नहीं होता गया, उन्होंने सभी मिलकर क्या करे, तुम्हें गौरव अध्यक्ष होकर को बनाए। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता था। अगर तुम्हें लोग में सच बोलना शुरू करे, तो तुम्हारा यहाँ के जो लोग हैं सिरा पर बिठा लेती, लेकिन तुम्हें झूठे ही, तुम्हें शराबियाँ ही, तुम्हें कबाबियाँ ही, तुम्हें अव्वल दर्जे के नालायक ही, तुम्हें तुम्हारे बहन बेटियों के साथ, माओं के साथ कैसा रहना तुम्हें तमीज नहीं है। जो नबी तुम्हें शिकागो गए थे वो तुम्हें भूल गए, इसीलिए तुम्हारे नबी को तुम्हें याद दिलाने के लिए नंगे पांव चल को फिरो करके नवे टीपू की जयंती मनाओ करके नवे बोलने आया हूँ। सो नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम याद रखने के तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सुधार लो करके बोलने आया हूँ। सो तो फ्रॉम द मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन वी हार्टली कंग्रेचुलेट the leader, former leader Swami Gowda, Anuradha, Hasanappa, Raghavendra Holla, even though they are non-Muslims, they don't believe in our religion, but we love them. Why? Because they are speaking the truth. They are doing something good to the mankind and they are doing something to the humanity. So, इसीलिए what we have given is just a memento. We have not given you money. ನಾವು ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿರೋದಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ,
ಇನ್ನ ನೀವು 4 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ದೇವರು ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನ 4 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು MLA ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ 500,000ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು 500,000ಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳದಿಡಿ. ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರ್ಸಿ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀಸಸ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀಸಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, I am the way, I am the truth, only through me you can reach the Father. ಸೊ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಮೈ ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು ಬಿಡಿ, ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ರೈತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. DK ನಿಂಗೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇದ್ರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿರಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂತ. ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರು ಶಾಖೆ ನಮ್ಮ ಫಾಸಿಲ್ ಪಾಷಾ ಅವರು, ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಅವರು, ಫಾಸಿಲ್ ಅವರು, ಖಾದರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾಸಿಲಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಥರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಥರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ, ನಾವು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಂಥ 4 ಜನರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಗುರುತಿಸಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी टेक ओथ टू चेंज. जो शराबिया ही शराब पीना छोड़ डालो, जो जानवर होगी उन्हें इंसान बनने की कोशिश करो, जो नालायका होगी उन्हें लायका बनने की कोशिश करो. ये टीमा का चक्कर छोड़ो. इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की बिना पे हमें इकट्ठा हुए हैं और हमें भी इंसान के साथ जीने करके बोले. थैंक यू.